کہیں وہ آنکھوں کی پتلی ہے، کہیں وہ دل کی دھڑکن ہے، کہیں وہ آنکھوں کی پتلی ہے، کہیں وہ دل کی دھڑکن ہے۔ خدا کی ہر جلوے مرشد کامل میں ہوتے ہیں۔ اللہ صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محبت ہو تو ایسی ہو، اس کو محبت کہتے ہیں کہ میں ان کا دل میں ہوتا ہوں، وہ میرے دل میں ہوتے ہیں۔ اللہ صلی علی مولانا محمد وعلی کہیں اس منزل میں ہوتے ہیں، کہیں اس منزل میں ہوتے ہیں، کہیں اس منزل میں ہوتے ہیں، کبھی اس منزل میں ہوتے ہیں۔ تمہارے دیکھنے والے تمہارے دل میں ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی نہ اس منزل میں ہوتے ہیں نہ اس منزل میں ہوتے ہیں، تمہارے دیکھنے والے تمہارے دل میں ہوتے ہیں۔ خدا کی ہر جلوے مرشد کامل میں ہوتے ہیں۔ اللہم صلی وعلی آل سیدنا۔ ایک زمانہ صحبتی با اولیاء، بہتر است صد سالی طاعت بیریا۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما مولانا محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما تم من حمله صلى الله تعالى عليه وسلم على مشهور الأقوال المربية توفي بالمدينة الشريفة أبوه عبد الله، وكان قد استدى بأخواله بني عدي من الطائفة النزارية، ومكث في شهر سقيما يعانون سقمه وشقا. ولما مر من حمله صلى الله تعالى عليه وسلم على رجيه تسعة شهور قمرية، وأنا للزمان أن ينجلي عنه صدى. حضرت أمه ليلة مولوده أسياط مريم في من الحضرة القدسية، وخذها المقاض فولدته صلى الله تعالى عليه وسلم نورا يتلألأ سينا. يا نبي يا رسول سلام، يا حبيب السلام، صلوات الله. يا رسول الله صورت زیبا دکھا دو، صورت غل مسکرا دو، صورت عرفان بتا دو، مژدۂ جنت سنا دو. یا نبی یا رسول سلام، یا حبیب صلوات اللہ. پہلے میں سیکھوں کرینہ، پھر مرشد سے چینا، جاؤں پھر سوئے مدینہ، یوں چلوں زینہ بازینہ. یا نبی یا حبیب سلام علیکہ سلام. قبر میں نکیر پوچھیں گے کیا لایا ہے ساتھ، کہہ دوں گا لایا غوث خلنا کی محبت. السلام اے رونق دل، السلام اے شمع محفل، السلام اے نور کامل، السلام اے حسن منزل. یا سلام. Subscribe to my channel. صلوات اللہ.
ہم غلام مصطفیٰ ہیں، غوث کی در کا گدا ہے، خاک پائے غوث کھلنا ہے، غلام سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام صلوات اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك سيدي يا رسول الله، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رحم کر یا رب شہ ہر دوسرا کے واسطے، یا حبیب اللہ مدد کیجئے خدا کے واسطے. ابر رحمت میں چھپا لے ہم سیاکاروں کو بھی، اپنے پیارے کملی والے مصطفیٰ کے واسطے. عزتی درائین دے اور کل خطائے کر معاف، تاجدار اصفیاء و انبیاء کے واسطے. یا الہی کر عطا دل کو میرے سد غداد، حضرت صدیق تاج الاتقیاء کے واسطے. خاک طیبہ میں ملوں خاک وطن کو چھوڑ کر، حضرت سلمہ محب مصطفیٰ کے واسطے. یا الہی دو جہاں کی برکتیں کر دے نصیب، حضرت قاسم امام الاصفیاء کے واسطے. صدق دل سے گمزن رہی شریعت پر رہو، جعفر صادق امام الاولیاء کے واسطے. میری ہر ایک سانس تیری بندگی میں صرف ہو، عاشق رب واعظ با خدا کے واسطے. خرقۂ تقویٰ مجھے بھی کر عطا اے بے نیاز، بلحسن شیخ زمن شاہ خدا کے واسطے. جلوت و خلوت میری گہوار وحدت بنے، بو علی حق کے ولی حق آشنا کے واسطے. جس طرف اٹھے نظر آئے نظر تیرا جمال، یوسف حمدہ حسی محل قا کے واسطے. خاص بندوں میں مجھے بھی کر لے تو اپنے شمار، عبد خالق گجدوانی پیشوا کے واسطے. معرفت کی دولتوں سے مجھ کو مالا مال کر، خواجہ عارف کی شان ارتقاء کے واسطے. امت خیر البشر کی عاقبت محمود کر، خواجہ محمد مقبول خدا کے واسطے. یا الہی رکھ مجھے کونین میں عزت کے ساتھ شہ عزیزان عالی مقتدا کے واسطے. یا الہی منزل دشوار کو آسان کر، حضرت بابا سماسی رہنما کے واسطے. خود نمائی سے بچا اور استقامت کر عطا، خواجہ میرے کلال بیریا کے واسطے. نقش باطل کو مٹا دے مرآت دل سے میرے، حضرت خواجہ بہاؤالدین ضیاء کے واسطے. یا الہی کر معطر گلشن دل کو میرے، شہ علاء الدین شمیم جاں فضا کے واسطے. دامن صبر و رجا چھٹنے نہ پائے ہاتھ
ہاتھ سے حضرت یعقوب چرخ زی حیا کے واسطے یا الہی نور حق سے دل میرا معمور کر شہ عبید اللہ ضیاء حق نما کے واسطے یا الہی زاہد و اطاعت کی مجھے توفیق دے خواجہ زاہد والی پارسا کے واسطے یا الہی قرب اپنا کر دے مجھ کو بھی نصیب خواجہ درویش فخر اولیاء کے واسطے قبر کی تاریخوں میں چمک حسن مصطفیٰ خواجہ کنگ سراج پرودیا کے واسطے ہاتھ مل کر موت بھی رہ جائے دے وہ زندگی فان فی اللہ باقی باللہ مقتدا کے واسطے ہاتھ مل کر موت بھی رہ جائے دے وہ زندگی فان فی اللہ باقی بالخدا کے واسطے میری ہستی سے غزاہد قدرت پروردگار الف ثانی مہر میں سر خدا کے واسطے استقامت کر عطا اور کل گناہوں سے بچا خواجہ معصوم قیوم ورا کے واسطے رحم کی تلواروں سے تو چھانٹ دے میرے گناہ خواجہ سیف الدین سیف اولیاء کے واسطے نور کے چشمے ہو جاری قطرائے دل سے میرے سید نور محمد دل ربا کے واسطے یا الہی مجھ کو بھی جام شہادت کر نصیب مظہر جان سارے مصطفیٰ کے واسطے حشر میں اٹھو باہم رہے غلامان علی شہ غلام دہلوی صدر العلا کے واسطے مجھ کو اور اولاد کو بھی میرے کر دے تو سعید بو سعید با حیاء با خدا کے واسطے غنبد خضرا کو تخت میں دم توڑ دوں حضرت احمد سعید عالی جا کے واسطے بادائے عرفا سے یا رب مجھ کو بھی سرشار کر شہ عمر علی گوہر غوث ورا کے واسطے اتباع سید عالم مجھے بھی کر عطا محی الدین بالخیر جل مصطفیٰ کے واسطے سایہ عرش بری ہو حشر میں سر پر میرے سایہ عرش بری ہو حشر پہ سر پر مجھے حضرت عبدالعزیز باصفا کے واسطے پیر حضرت عبدالعزیز شاہ کی میں غلامی میں رہوں تیری ضیا کے واسطے نقش بندی سلسلے سے منسلک ہر دم رہوں حضرت عبدالرحیم با خدا کے واسطے داغ ہائے معصیت دامان دل سے دور کر یا خدا معصوم جیسی دل ربا کے واسطے جانشین غوث کھلنا حضرت معصوم کی عاقبت مرحمت کر مصطفیٰ کے واسطے جانشین غوث کھلنا حضرت صبغت اللہ کی عمر میں برکت عطا کر مصطفیٰ کے واسطے یا الہی دو جہاں کی برکت کر دے نصیب حضرت علی مدین نقش بندی کے واسطے جانشین غوث کھلنا حضرت معین کی غلام مصطفیٰ کی مزر کو منوار کر مصطفیٰ کے واسطے جانشین غوث کھلنا حضرت ابرار کی عمر میں برکت عطا کر با خدا کے واسطے یا الہی پل جھپکت تے کرو راہ صراط سیدی و مرشدی رہنما کے واسطے مغفرت فرما دے میری اور میرے ماں باپ کی رحمت کل شافی روز جزا کے واسطے چار جانب سے تیری رحمت ہمیں گھرے رہے چار یاران محمد مصطفیٰ کے واسطے
दोनों आलम की बलाओं से हमें महफूज रख, आलो असहब शाहिदे करबला के वास्ते। या इलाही अहले बायत मुजतबा का इश्क दे, जाने सारे आशिक खैरुल वरा के वास्ते। या इलाही आक़िबत महमूद की महमूद कर, तेरे प्यारे अंबिया ओ औलिया के वास्ते। या इलाही बाहक़ बुजुर्गाने दीद तुफाइल चुनी बंदगाने गुज़ी, बखसाने दिल दादा नक्शे बन के बू दर दर इश्क तो दर्दमन, बेफागाने अजिशा बामन पर तुबे के राहे शुम पे रबे। मेरा नेज इश्क दर्दे बदा ज़खा की रहे ख्वाहिश गिरदे बदा। इलाही बाहुरमत जमी बुजुर्गान सिलसिला अलिया, नक्शबंदिया व तुफाइल तमामी औलिया, मुजद्दिदिया मज़हरिया खैरिया। या इश्क ज़ाते पाक खुद मरहमत खुद व इत्तिबाए सुन्नत नबी करीम अलैहि व अला आलिहि व सहबा अल्फा अल्फा सलात व तस्लीम अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। बाबजी आज फतहटा हलो हज़रत ওয়াহারি আলিমুদ্দিন নকশবন্দি রহমতুল্লাহ আলাইহির ফাতহা। এজন্য সাজরায়ে মোবারকা তেলাওয়াত করা হলো, দোয়া হবে। হযরত ওয়াহারি রহমতুল্লাহ আলাইহি এমন একজন ওলি ছিলেন, ওলিরা কিন্তু মরে না বাবা, মুখে বলা আলাদা জিনিস। হুজুর, বর্তমান হুজুর কেবলা বারবার একটি কথা বলেন, আমি তো মৌলিদ খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আমরা এতজন আবার লোক আছি, আমরা মৌলিদ না ভক্ত না? উনি বলছেন পাচ্ছি না। এ বোঝার লোক নেই। শয়নে স্বপনে জিন্দাতে যেমন দেখেন, মুর্দাতেও তেমন দেখেন, তাকে বলে আল্লাহর ওলি। বাস্তব জিনিস যদি আপনি নিজে ট্রাই করতে চান, ট্রাই আমি একটু দেখব নবী, আহলে পাক, খুলাফায়ে রাশিদিন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবিন, তাবা তাবিন, ইমামিন, দূরের কথা, ওলি আল্লাহদের কথা দূরের কথা, নিজে বাস্তব আপনি যদি পরীক্ষিত নিজে চেষ্টা করেন, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। আরে গাউস ওয়াহারি বারবার বলতেন, আমার মুরিদ কি দিয়ে ভাত খায় তাও আমি জানি। এ কথা মুখে বলা সহজ, কিন্তু কাজে বাস্তবে লোক পাওয়া বহু মুশকিল। এই যে কি দিয়ে ভাত খায় তাও আমি জানি, তাই যদি না হতো, আমাদের মাওলানা আব্দুল লতিফ সাহেবের মাকে ওনার আব্বা মেরেছেন কলা খাওয়ার অপরাধে, ছেলেপিলে খেয়ে ফেলেছেন। মানুষের মাকে ওনার আব্বা মেরেছেন, মাস্টার মানুষ তো জানেন আপনারা, ছেলেপিলে কলা খেয়ে, পাকা কলা, উনি মেরেছেন। ওয়াহারি রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওয়াহারের সরজমিনে আছেন। হঠাৎ মাস 2-3 পরে উনি এসেছেন। তেন হাজি জুবায়ের হোসেন সাহেব, আমার আব্দুল রব চাচার আব্বাজি, যাই হোক, ওখান থেকে ওনার আব্বার বাড়িতে এসেছেন মৌলবি শওকাত আলী সাহেব, দাদাজি আমার শুয়ে আছেন, ওনার বাড়ি এসেছেন। উনি তো খাওয়ার আইটেম করতেন, যেমন পারতেন তেমন, যতটুকু খাবার দিয়েছেন। আবার কলাও গাছের পেড়ে নিয়ে গেছেন, কলা গাছের পেড়ে নিয়ে গেছেন, বাগানের কলা। হুজুর সব খাচ্ছেন, কলাতেই হাত দিচ্ছেন। হায় হায়, এমন সময়তে বলছেন, হুজুর আমি খুব শখ করে আপনার জন্য কলা এনেছি, আপনি খান। আমার গাছের কলা হুজুর, এটা বাইরে কলা না, কেনা না, এটা আমার নিজের গাছের। তো হুজুর বলছেন, আমি কলা খাবো? এই কলার জন্য তুই আমার মাকে মেরেছিস, আমি কলা খাবো? এই কলার জন্য তুই আমার মাকে মেরেছিস, আর সে সারা রাত ঘুমাতে পারিনি, আমাকে আব্বা আব্বা করে ডেকেছে, আমি ওয়াহারে বসে সবকিছু দেখেছি, তুই মনে করিস আমি জানি না? তিনি ছিলেন গাউস ওয়াহারি রহমাতুল্লাহ আলাইহি। আজ ওনার ফাতিহা করছি। এখনকার এই মধ্য বরুণহাট এই মসজিদ এলাকার মধ্যে প্রেমিক লোক কম, নামাজি অনেক, নামাজির অভাব নেই, আশিক নেই। মেহবুব হওয়া আর আশিক হওয়ার মধ্যে একটি ঘটনা বলেছিলাম, খেয়াল করে দেখুন। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা ছোট্ট বাল্যকাল চলে যাচ্ছেন, তো উনি
বলছেন আমি মেহবুব হব না আশিক হব। তো উনি গিয়েছিলেন সকালবেলাতে, একটা বললেন সকালবেলা তুমি উত্তর পাবে। উনি চলে গেছেন বাড়ি, এমন সময়তে সকালবেলা গিয়ে দেখছেন সেখানে তিনি নেই। সংক্ষিপ্ত এতটুকুই কথা। লোককে জিজ্ঞাসা করে এই বেটা আল্লাহওয়ালা এখানে বসে বসে আল্লাহ আল্লাহ করতো, সবসময় গেল কোথায়? আল্লাহু 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 করে কোথায় গেল? সে তো মরে গেছে। ওলিরা কখন মিথ্যা কথা বলে? দেখো কোথায় তিনি দাফন হয়েছে, কোথায়? দাফন ওই লোকের আবার দাফন হবে? ওই দেখো কে বাগানে ভাগাড়ে ফেলা আছে, কাক কোকিল শগুনে ছিঁড়ে খাচ্ছে, কুত্তায় খাচ্ছে। দেখো গৌসে পাকের কথা। গৌসে পাক চলে গেলেন। যদি চেনে অমূল্য রত্ন দিয়েও তাকে কেনে, আর যে চেনে না ফিরিতেও নেয় না। ভালো করে বুঝবেন। চললেন, এমন সময় দেখছেন কাগে শকুনে কুত্তা পর্যন্ত গায়ের গোস্ত ছিঁড়ছে খাচ্ছে। তো গাউসে পাক বলছেন এই মারদে কালান্দার, তুই আমাকে ওয়াদা দিলি কালকে আইসো বলবো গস মেহবুব হবে না আশিক হব, আর বলি তুই ফুটে গেছ। ওই ছিঁড়ে খাচ্ছে শকুনে, সেই লাশ থেকে আওয়াজ আসছে আব্দুল কাদের। মেহবুব হওয়া বড় সহজ, খুব আসান কাজ, কিন্তু আশিক হওয়া বড় কঠিন। দেখ আমার দিকে, আমি একজন আশিকে নবী। দেখ আমার কাফন তো জুটিনি, মাটি পর্যন্ত জুটিনি, আমার দেহকে কাকে শকুনে কুত্তাতে ছিঁড়ে খাচ্ছে। দেখছিস আশিক, একে আশিক বলে। আর মেহবুব যদি হও, লোকে আদর করে দেখে নিয়ে যাবে, বসতে দেবে। কি খাবে বলো, খেতে পারবে না, জোর করে বলবে লাও। একে মেহবুব বলে। তো মেহবুবের হালাত আলাদা আর আশিকের হালাত আলাদা। এটা আশিক দেখো, আমাকে দেখো। গৌসে পাক বলেন এ মারদে কালান্দার, এই কথাই যখন আপনি বলেছেন, তা আমি আশিক হয়েও দেখাবো, মেহবুব হয়েও দেখাবো। জোরে বলবেন। হয়েছিলেন। আশিক হওয়া বড় কঠিন। হ্যাঁ হাজারের ভক্ত একটাও নেই। প্রেম আপনি নিজেখানে বসে দেখুন। মুর্শিদ আমরা ধরবো কেন? খেয়াল করবেন। এই পীর ধরার কথা বললে রাগ করে। যারা যাহা বোঝে করুক, আমার কোনো আপত্তি নেই। পীরের জিনিস ভোগ করতে হয়, দিতে নেই। আপনি যখন নিজে বুঝতে পারবেন না স্বাদ, তখন আপনি আর কিছু বলবেন না। তখন আপনি বলবেন না, কেন বললেই যেই দেখবেন তর্ক, তখন আপনি চুপ হয়ে যাবেন। কারণ আপনি দেখছেন ও কুত্তার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, শিয়ালের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। অলি দূরের কথা, সাধারণ একজন মুরিদ সে পর্যন্ত দেখতে পায়। বাস্তব যদি আপনি বুঝতে চান, তাহলে মুরিদ হন, ওনার কথা মোতাবিক চলুন। একটি কথা আমি আপনাকে বলবো, মুর্শিদের এইসব পথে চলতে গেলে ওনার দেওয়া ওজিফা 1 নাম্বার শর্ত হলো হালাল রুজি খেতে হবে, নিজের ইনকাম করা জিনিস। কোন রকম কোন ডুপ্লিকেটি জিনিস খাওয়াই যাবে না, 1 নাম্বার। 2 নাম্বার জিনিস হলো সত্য কথা বলতে হবে, কোন রকম মিথ্যা কথা বলা যাবে না। জীবন যাবে যাক, মিথ্যা বলা যাবে না। আপনি যদি ইবাদতে বসে নামাজ, ওই ঠোকাঠুকির নাম, আমরা ঠুকতে চাই, উঠতে চাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, নামাজের মধ্যে কোনো স্বাদ নাই। আরে আপনি যাবেন রুকুতে সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম, তো রাত পার হয়ে যাবে, তো আপনি বুঝতেই পারবেন না। আম্মা খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাকে জিজ্ঞাসা করে, মা রাত কেমন করে কাটতো? খাতুনে জান্নাত বলেন সুবহানা রাব্বিয়াল আলা একবার বলেছি, বেলালের আযান আমার কানে এসেছে। ইয়ে নামাজ কেমন ছিল? আমাদের নামাজ লোক দেখেন খালি ঠুকতি তার রাষ্ট্রে, তার এই নামাজের লোক বেশি। হাকিকাতে যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে, আল্লাহ আমি দেখছি, দূরের কথা যদি এত না পারেন, নিকট
আল্লাহ আপনাকে দেখছেন, এই আমি যেমন আপনাকে দেখছি, আপনি যেমন আমাকে দেখছেন, এর থেকেও বেশি আল্লাহ দেখছেন। আমি তো জাহিরটা দেখি, আপনি তো আমার ওপরটা দেখছেন, মাথায় টুপি আছে কিনা, জামা গায়ে আছে কিনা, ঠিকভাবে গিট উঁচু করে জামা পরেছে কিনা, এসব সব শরিয়াতের মৌলবি। শরিয়াতের মৌলবি মানেই বেকার, শুধু শরিয়াতের মৌলবি মানেই জাহেল, ওর কাছে পাক শুনলে জাহান্নামী হবে। তুমি দেখছো গিটের নিচে জামা পায়জামা আছে নাকি, তুমি দেখছো পাঞ্জাবি লম্বা আছে নাকি, তুমি দেখছো মাথায় টুপি আছে নাকি, ওপরটা তোমার যেমন পরিষ্কার ভিতরটাও করো তেমন পরিষ্কার। আল্লাহ ভিতর দেখে, আল্লাহ দূরের কথা, নবী দূরের কথা, সাহাবী দূরের কথা, তোমার পীর তোমার ভিতরে দেখে। তুমি মনে করো আল্লাহ নয়, তোমার পীর তোমাকে দেখছে, যেমন সব সময় দেখে, সামনে যেমন দেখছে এরকম পীর তোমাকে সামনে দেখছে। এই রকম ভাবে যদি তুমি ইবাদত করতে পারো, একটি সেজদা যদি তুমি জীবনে দাও, ওই একটা সেজদাই তোমাকে জান্নাতে নিয়ে। একটি সেজদা পীরকে, কাবা কিবলা, কাবা তোমার সামনে এসে যাবে। কাবা কি? পাথরের ঘর। পীর ওই কাবা থেকেও বড় কাবা তোমার পীর। পীর আবার কাবা খানায়, কাবায় কাবা কি? এই জন্য তো খাজা বাকিবিল্লাহ বলেছিলেন, হে শেখ আহমদ, মক্কায় যাবি পাথরের ঘর পাবি, আর আমাকে এখানে যদি থাকিস ওই কাবার মালিক পাবি। ঘর নিবি না মালিক নিবি? তো মালিক, তাহলে আমার এখানে থাক। বোঝা গেল ইমামে রব্বানি মুজাদ্দিদ আল-ফেসানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘরের মালিক পেয়ে গেছেন। আমরা তো সেই মালিক পানেওয়ালা তরিকতের মানুষ। হে যুবক, আমরা কই দেখলাম না তো, পীর দেখলাম না, খালি হলে ভক্ত। ভক্ত মানে কালেকশন দিয়েছি, আমি খুব তৈরি করলাম, ও রসে যাই, আমি খুব তৈরি করলাম, একটাও আছে? আমি যা তরিকত সম্পর্কে গবেষণা করছি, আমি তো নাই এর মধ্যে, খুঁজে পাচ্ছি না। মুরিদ না আমরা কি বলেননি? শুধু আমাকে নেতা লেবে কেমন? আব্বা আমার ছাটাই করলে একটা পাওয়া যাবে না। তাই গৌস ওয়াহারি রহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা, পুরাতন মুরিদ যারা ওনারা বলবেন, আমাদের মানুষের আব্বাজি, আমার নানা আছেন, আমাদের ওনারা আছেন, সব আত্মাবুদ্দিন দাদা আছেন। গৌস ওয়াহারি বলতেন, পেঁয়াজের যদি ছিলি তা পেঁয়াজ পাবো না, এই জন্য সবকে নিয়ে চলি। বসে আছেন সবাই, এসে বসেছেন এরকম মেহফিলে, ওয়াজ করছেন, তো মনে করেন আমি মনে মনে যে চিন্তা ভাবনা করে গেছি ওটাই বলছেন, ওটাই বলছেন। এটা ছিল গৌস ওয়াহারি রহমাতুল্লাহ আলাইহির জ্বলন্ত কারামাত। হে যুবক, আপনি আমি তো চোখ চেয়ে দেখি না, আর ওনারা চোখ বুঝিয়ে দেখেন। আপনি মুরিদ যদি সঠিক হন, আচ্ছা মুরিদ, মুরিদ অর্থ হলো মরা। মুরিদ অর্থ কি? মরা। তো মরা মানুষকে যদি না হিলান, হিলবে? হাত আপনি যদি কাপড় খুলে নেন কিছু বলবে না, পরিয়ে দেন কিছু বলবে না, কাজ করলে কাজ, উবুর করলে উবুর, সোজা করলে সোজা, এর নাম মুরিদ। মরা, মরা, মরা হন, মুরিদ হন। এ বাবা, এই এলাকায় কত মানুষ বলছে, ওরে আমি নদ্দিনরা সেরেক করতেছে, ওরা হারে সেরেক হয়, কত কি বলবে। রাস্তার পাথর রাস্তার খবর দেয়, পরশ পাথর পরশ পাথরের খবর দেয়। যুবক, মুহাম্মাদুন বাশারুন লাইসা কাল বাশারি, ইয়াকুতুন হাজারুন লাইসা কাল হাজারি। যুবক, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন উম্মাত, আল্লাহর ওলি, তাদের পাওয়ার এমন, এক মুহূর্তে তাম পৃথিবী ঘোরার ক্ষমতা আল্লাহ তাদের দিয়েছেন। নবী দূরের কথা, মুর্শিদরা পারেন। এর জ্বলন্ত নজির আমার গসে জাম আব্দুল আজিজ নকশবন্দি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, কোথায় বার্মা দেশে যুদ্ধ লাগছে, কোথায় হেঙ্গলগঞ্জ পার হচ্ছে, হেঙ্গলগঞ্জ থেকে পার হতে উনি লোটা নিয়ে গেলেন একটু সাইডে। বার্মার লোক বলে, দেখি বোম আসে আমাদের উপরে, আর একটি হাত এসে বোমগুলো নদীতে ফেলে দেয়। কার হাত? গসে খুল নবীর হাত। শয়নে স্বপনে সব জায়গাতে আব্বা আমার, আমাদের মুর্শিদকে খেয়াল রাখতে হবে। সব থেকে বড় জিনিস এই তরিকতের
মুর্শিদকে খেয়াল করা। আসুন আমি আপনাদের বলো মুরিদ হন, খালি এরকম না যে নাম কেউ আসতে তাহাজ্জুদ পড়বেন, রাতের বেলা ওঠা শিখবেন। ইয়ে 5 ওয়াক্ত নামাজে আপনি লোক দেখানো করতেছেন, রাতে ওঠা অভ্যাস করুন। ভালো করবো, আমার কথা বলো খারাপ, তুই তো তাহলে 5 ওয়াক্ত পড়বো না। 5 ওয়াক্ত ফরজ। একজনও সেই নামাজের ভিতরে গিয়ে এই মজা পায়নি যে মজা নিশি রাতে আল্লাহর ইবাদত করে পেয়েছে। কথা বুঝেছেন? ওখান থেকে এখানে পাওয়া যায়। যুবক আমার, আল্লাহ পাক আমাদের যেন তৌফিক দেন, জোরে বলি আমিন। সবাই পড়ি আস্তাগফিরুল্লাহ রব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া তুবু ইলাইহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। যে যেখানে আছেন সবাই আমরা দুয়াতে শামিল হই, আল্লাহুম্মা আমিন। ऐ खुदा ऐ मेरे रहीम करीम, हर तरफ है तेरा ही लुत्फ़ अज़ीम। पाक परवार दिगार रब्बे गफूर, माफ़ कर दे हमारे सारे कसूर। तुझसे मांगे ना हम तो जाए कहा, तू ही सुनता है बेकसों के फगा। मेरे मुर्शिद के फैज़ और बरकत से दिल का हर गुशा नूर से भर दे। छटने ना पाएगा उसका दामन, ता क़यामत रहे साया फगन। है जो दिल में हुजूर की उल्फत, या खुदा उन्हें और दे बरकत। गौ से खुलना का दमान रहमत, रहे सर पर हमारे हर साथ। पीर का मेरे पीरजादों का मर्तबा दो जहां में और बढ़ा। उनके कदमों से है जो अवस्था, तीनों दुनिया में तू उन्हें चमका। गौ से खुलना का फैज पुर अनवार, दिल को चमकाए मेरे केलो नहार। लाज रख ले गुनहगारों की, मगफिरात कर दे शर्मसारों की। या इलाही है बस यही मकसूद, तुझसे गाफिल ना हो कभी महमूद। अल्लाह रसूल पाकेर वसीलाए अहले पाकेर सदकाए खुलाफाए राशिदीनेर सदकाए तमाम साहबाए किरामेर वसीलाए आज के फातिहा शरीफ गौसे खुल नबी गौसे दहलवी इमाम रब्बानी मुजाद्दिद अल-फिसानी ख्वाजा बाकीउल्लाह बाहुद्दीन नक्शबंद हुजूरদের ও সাদকাতে আল্লাহ কবুল ও মাকবুল করে নিন। আল্লাহ বড় কষ্ট করে মেহনত করে আল্লাহ আমার জাহাঙ্গীর বাবা জানের সন্তানগুলো আত্তাফুদ্দিন দাদার নাতিপুতিরা সন্তানেরা মেহনত করে ওয়াহারি রহমাতুল্লাহ আলাইহির ফাতিহা শরীফ अपना शाही दरबारे कबूल ও मंजूर করে নিন। আল্লাহ তাদের সমস্ত মুসিবত দূর করে দিন, নেক জায়েজ নিয়তকে পূর্ণ করুন। আল্লাহ ওলি আল্লাহ নেক ফায়েজ ও নেক নেঘার উপরে তাদের জীবন যাপন করার তৌফিক দিন। আয় আল্লাহ আমরা যারা হাত পেতেছি আমাদের সকলের ঈমানে আমলে বরকত দিন। নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া খাইরি আজিজি আলিমিয়া তরিকতের ভিতরে যত আব্বা আম্মা এবং ভাই ও বোনেরা গহীন কবরবাসী আল্লাহ কবরে আযাবগুলো মাফ করে দিন। আল্লাহ আমরা যারা হাত পেতেছি আমাদের আব্বা মা দাদা দাদি নানা নানি শ্বশুর শাশুড়ি মাতৃ পিতৃকুল দাদা দাদি নানা নানির কুলে যারা কবরবাসী কবরে আযাব মাফ করে দিন। আয় আল্লাহ মাদিগকে পাঞ্জে গানা নামাজি বানিয়ে দিন। জাহেরি দেহ বাতেনি নাফসগুলো পরিষ্কার করে তোমার ইবাদতে বندگিতে মনোনিবেশ করে আল্লাহ সেই মেহবুব ও আশিকদের দলে যেতে পারি তৌফিক দান করে দিন। আল্লাহ আয় আল্লাহ আমাদের এলাকায় রহমত বর্ষণ করুন, আমাদের এলাকায় রহমত বর্ষণ করুন। আল্লাহ আমাদের ভিতরে যারা অসুস্থ শেফায়ে কামেল আতা করে দিন। তরিকতের ভিতরে অনেকে অসুস্থ আছেন আল্লাহ, কারো মা কারো পিতা কারো সন্তান কারো দাদা কারো দাদি সকলকে শেফায়ে কুল্লি আতা করে দিন। আল্লাহ রব্বে করিম দুপুর আল্লাহ শেষ হয়ে প্রায় বেলা 3টে বেজে যায়। আল্লাহ তোমার দরবারে হাত পেতেছি, মেহেরবানি করে আমাদের জীবনের গুনাহ খাতাগুলো মাফ করে দিন। আসমানি বালা আসমানে তুলে নিন,
জমিনি বালা জমিনে পুঁতে দিন। আমার আত্মাবুদ্দিন দাদা সন্তান নাতি নাতিপুতি যে যেখানে আত্মীয় স্বজন আছে আল্লাহ সকলকে হেফাজত করুন। আল্লাহ আশিক আউলিয়া হয়ে জীবন যাপন করার তৌফিক দিন। কবরে যদি যাই আমাদেরকে ইমানি মরণ নসিব করুন। আল্লাহ আমাদের আমলে বরকত দিন, ইমানে বরকত দিন। মরণের আগে একটিবার রাসূলে পাকের দিদার নসিব করে দিন। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। বাহাক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।